السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو دنیا کے ایک ایسے ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس کا نام سنتے ہی اکثر لوگوں کے ذہن میں جنگ، طالبان، بلند پہاڑ اور ایک پراسرار تاریخ کا تصور آتا ہے۔ لیکن کیا واقعی افغانستان صرف جنگ کی پہچان رکھتا ہے؟ یا اس سرزمین کے اندر ایسی حیران کن حقیقتیں بھی چھپی ہیں جن سے دنیا کے زیادہ تر لوگ آج بھی بے خبر ہیں؟ آج کی اس ڈاکیومنٹری میں ہم افغانستان کی تاریخ، ثقافت، قدرتی حسن، بہادر قبائل، اہم تاریخی واقعات اور موجودہ حالات کو قریب سے جانیں گے۔ ہم یہ بھی معلوم کریں گے کہ آخر کیوں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اس سرزمین پر آئیں لیکن یہاں اپنی حکومت ہمیشہ کے لیے قائم نہ رکھ سکیں۔ اگر آپ دنیا کے مختلف ممالک کی دلچسپ اور معلوماتی ڈاکیومنٹریز دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے اپنے آج کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان ایشیا کے وسط میں واقع ایک اہم ملک ہے جس کی سرحدیں پاکستان، ایران، چین اور وسطی ایشیا کے کئی ممالک سے ملتی ہیں۔ صدیوں سے یہ ملک مشرق اور مغرب کے درمیان تجارت اور تہذیبوں کا اہم راستہ رہا ہے، اسی لیے مختلف سلطنتیں ہمیشہ اس پر نظر رکھتی رہیں۔ یہاں کے برف پوش ہندوکش پہاڑ، پنشیر کی وادیاں، بند امیر کی نیلگوں جھیلیں اور نورستان کے سرسبز جنگلات اس بات کا ثبوت ہیں کہ افغانستان صرف جنگ کا نہیں بلکہ قدرتی حسن کا بھی ایک منفرد ملک ہے۔ افغانستان کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ سکندر اعظم سے لے کر برطانوی سلطنت، سوویت یونین اور امریکہ تک کئی طاقتور حکمران یہاں آئے، مگر کوئی بھی اس سرزمین پر ہمیشہ کے لیے اپنی گرفت مضبوط نہ کر سکا۔ آج بھی افغانستان میں مختلف قومیں آباد ہیں جن میں پشتون، تاجک، ہزارہ اور ازبک نمایاں ہیں۔ اختلافات کے باوجود اپنی روایات، مہمان نوازی اور آزادی سے محبت ان سب کی مشترکہ پہچان ہے۔ لیکن آخر ایسا کیا ہے کہ افغانستان کو اکثر سلطنتوں کا قبرستان کہا جاتا ہے؟ اس ملک کی تاریخ نے دنیا کی بڑی طاقتوں کو کیسے بدل کر رکھ دیا اور آج کا افغانستان کس سمت جا رہا ہے؟ پچھلے حصے میں ہم نے افغانستان کے جغرافیے، تاریخ اور اہمیت کے بارے میں جانا۔ اب وقت ہے یہ سمجھنے کا کہ آخر وہ کون سے واقعات تھے جنہوں نے اس خوبصورت ملک کو کئی دہائیوں تک جنگ کی لپیٹ میں رکھا۔ 19ویں صدی میں برطانوی سلطنت نے افغانستان پر اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن سخت مزاحمت کے بعد اسے پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس کے بعد افغانستان نے ایک عرصے تک اپنی آزادی برقرار رکھی، مگر اصل تبدیلی 1979 میں آئی جب سوویت یونین نے اپنی فوجیں افغانستان میں داخل کر دیں۔ سوویت فوجوں کی آمد کے بعد پورے ملک میں شدید مزاحمت شروع ہو گئی۔ مختلف افغان مجاہدین نے پہاڑوں اور دیہاتوں سے لڑائی لڑی۔ یہ جنگ تقریباً 10 سال جاری رہی، جس میں لاکھوں افغان شہری متاثر ہوئے، بے شمار لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور پورے ملک کا نظام بری طرح متاثر ہوا۔ آخر کار 1989 میں سوویت یونین نے اپنی فوجیں واپس بلا لیں، لیکن جنگ ختم نہ ہوئی۔ مختلف مجاہد گروہوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش شروع ہو گئی۔ دارالحکومت کابل بھی شدید لڑائیوں کی زد میں آ گیا اور عام شہری ایک بار پھر سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ اسی دوران 1990 کی دہائی میں ایک نئی قوت سامنے آئی جسے دنیا طالبان کے نام سے جانتی ہے۔ طالبان نے امن قائم کرنے اور بدامنی ختم کرنے کے وعدے کے ساتھ اپنی پیش قدمی شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے افغانستان کے بڑے حصے پر ان کا کنٹرول قائم ہو گیا۔ 1996 میں انہوں نے کابل پر بھی قبضہ کر لیا اور اپنی حکومت قائم کر دی۔ طالبان کے دور میں ملک میں امن و امان کی صورتحال کسی حد تک بہتر ہوئی، لیکن دوسری طرف تعلیم، خواتین کے حقوق اور کئی سماجی سرگرمیوں پر سخت پابندیاں بھی عائد کی گئیں، جن پر دنیا بھر میں بحث ہوتی رہی۔ پھر 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والے دہشت گرد حملوں نے پوری دنیا کی سیاست بدل دی۔ انہی واقعات کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی افغانستان میں داخل ہوئے، طالبان کی حکومت ختم ہو گئی اور ایک نئی حکومت قائم کی گئی۔ لیکن یہ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ آخر امریکہ نے 20 سال افغانستان میں گزارنے کے باوجود وہاں سے واپسی کیوں اختیار کی؟ طالبان دوبارہ اقتدار میں کیسے آئے؟ اور آج عام افغان شہری کن حالات میں زندگی گزار رہے ہیں؟ سن 2001 میں افغانستان ایک بار پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکہ نے اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ افغانستان میں فوجی کارروائی شروع کی۔ چند ہی ہفتوں میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی اور ایک نئی عبوری حکومت قائم کر دی گئی۔ دنیا کو امید تھی کہ اب افغانستان میں امن، ترقی اور استحکام کا ایک نیا دور شروع ہوگا۔ ابتدائی برسوں میں واقعی کئی تبدیلیاں دیکھنے کو ملی۔ نئے اسکول اور یونیورسٹیاں قائم ہوئیں، سڑکیں اور اسپتال بنائے گئے، لاکھوں بچوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور خواتین بھی مختلف شعبوں میں کام کرنے لگیں۔
काबुल समेत कई शहरों में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आने लगी। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए थे। उन्होंने देही इलाकों में दोबारा अपनी ताकत बढ़ाना शुरू कर दी। वक्त गुजरने के साथ साथ हमलों में इजाफा होता गया और अफगानिस्तान एक मर्तबा फिर बदअमनी की लपेट में आ गया। खुदकुश हमले, बम धमाके और झड़पें रोज़मर्रा जिंदगी का हिस्सा बनती चली गईं, जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ा। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने इस जंग पर खरबों डॉलर खर्च किए और हज़ारों फौजी भी इस दौरान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। इसके बावजूद अमन का वो ख्वाब पूरा ना हो सका जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बिलाखिर 2021 में अमेरिका ने अपनी फौजों के इनखला का फैसला किया। जैसे जैसे गैर मुल्की अफवाज वापस जाती गईं, तालिबान ने तेजी से मुख्तलिफ शहरों पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया। चंद ही दिनों में अफगानिस्तान के बेशतर सूबे उनके कब्जे में आ गए और फिर 15 अगस्त 2021 को तालिबान दोबारा काबुल में दाखिल हो गए। ये मंजर पूरी दुनिया ने देखा। हजारों लोग काबुल एयरपोर्ट की तरफ दौड़ रहे थे। बहुत से खानदान मुल्क छोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ तालिबान ने दूसरी मर्तबा अफगानिस्तान का इख्तदार संभाल लिया। तालिबान की वापसी के बाद अफगानिस्तान एक नए दौर में दाखिल हुआ। नई हुकूमत ने अमन कायम करने की कोशिश की, लेकिन मईशत, बैनुल-अक़वामी पाबंदियों, बेरोजगारी और इंसानी मसाइल जैसे बड़े चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। आज भी लाखों अफगान बेहतर रोजगार, तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात के मुंतज़िर हैं। लेकिन उन तमाम मुश्किलात के बावजूद अफगानिस्तान की एक ऐसी पहचान भी है जिसका जिक्र बहुत कम किया जाता है। यहाँ के लोग अपनी रिवायात, मेहमान नवाजी, सकाफत और कुदरती हुस्न पर आज भी फख्र करते हैं। अब तक हम अफगानिस्तान की तारीख, जंगों और सियासी तब्दीलियों की बात कर चुके हैं, लेकिन अगर सिर्फ इन्हीं चीज़ों की बुनियाद पर किसी मुल्क को जांचा जाए तो शायद उसकी असल पहचान कभी सामने ना आ सके। अफगानिस्तान की एक और तस्वीर भी है जो खबरों में कम दिखाई देती है। अफगानिस्तान मुख्तलिफ सकाफ़तों, ज़बानों और रिवायात का हसीन इम्तिज़ाज है। यहाँ पश्तो और दरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानें हैं, जबकि उज़्बेकी, तुर्कमानी, बलूची और दीगर मकामी ज़बानें भी मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाती हैं। हर खित्ते की अपनी सकाफ़त, लिबास और रस्म व रिवाज हैं, लेकिन मेहमान नवाजी तकरीबन पूरे मुल्क की मुश्तरका पहचान है। अगर आप किसी अफ़गान घर में मेहमान बन जाएं, तो आपका इस्तकबाल दिल खोल कर किया जाता है। चाय, खुश्क मेवाजात और रिवायती खाने पेश करना यहाँ इज़्ज़त और एहतराम की अलामत समझा जाता है। यही वजह है कि अफ़गान अवाम अपनी सादगी और खुलूस की वजह से भी पहचाने जाते हैं। अफ़गानिस्तान के रिवायती खानों की बात करें तो काबली पलाव पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अलावा कबाब, मंतू, आशक और ताज़ा नान यहाँ के पसंदीदा खानों में शामिल हैं। मुख्तलिफ त्योहारों और खुशी के मौक़े पर ख़ानदान एक जगह जमा होते हैं, जहाँ रिवायती मौसीकी, मकामी खेल और सकाफ़ती रसूमात भी देखने पुरसुत्ती हैं। कुदरती हुस्न के लिहाज से भी अफ़गानिस्तान किसी से कम नहीं। बंदे अमीर की नीलगुंज झीलें, पंशेर की सरसब्ज़ वादियाँ, वाखान कॉरिडोर के बुलंद पहाड़, नूरिस्तान के जंगलात और बामियान की वादियाँ हर साल सयाहत के बेशुमार मौक़े फराहम कर सकती हैं। अगर कई दहाइयों की जंग न होती तो शायद अफ़गानिस्तान भी दुनिया के मशहूर सयाहती ममालिक में शुमार होता। अफ़गानिस्तान मादनी वसाइल से भी मालामाल है। यहाँ तांबा, लोहा, लिथियम, सोना और कीमती पत्थरों के बड़े ज़खायर मौजूद हैं। माहिरीन का ख्याल है कि अगर इन वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये मुल्क अपनी मईशत को मजबूत बनाने की बड़ी सलाहियत रखता है। इस सब के बावजूद आम अफ़गान शहरी आज भी एक पुरअमन और बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद रखते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें, रोज़गार के मौक़े बढ़ें और दुनिया एक बार फिर अफ़गानिस्तान को सिर्फ जंग के बजाय उसकी असल खूबसूरती, तारीख़ और सकाफ़त की वजह से पहचाने। आज का अफ़गानिस्तान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ कई बरसों की जंग के असरात अब भी दिखाई देते हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बेहतर और पुरअमन मुस्तकबिल की उम्मीद भी जिंदा है। गुज़श्ता चंद दहाइयों ने इस मुल्क को बहुत कुछ सिखाया है और आज भी यहाँ के लाखों लोग अमन, तालीम, रोज़गार और तरक्की की ख्वाहिश रखते हैं। अफ़गानिस्तान की मईशत का बड़ा हिस्सा ज़राअत पर मुनहसर है। गंदम, अंगूर, अनार, खूबानी, बादाम, पिस्ता और खुश्क मेवा जात यहाँ की अहम पैदावार हैं, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक बरामद किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तांबा, लोहा, लिथियम, सोना और दीगर कीमती मादनियात के वसी ज़खायर भी मौजूद हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर इन वसाइल को मौसर अंदाज में इस्तेमाल किया जाए तो अफ़गानिस्तान मुस्तकबिल में मुआशी तौर पर एक मजबूत मुल्क बन सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान ने कभी भी अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी की ख्वाहिश को नहीं छोड़ा। यही जज्बा इसकी तारीख का सबसे नुमायां पहलू रहा है। शायद इसीलिए इस मुल्क का नाम आते ही बहादुरी, मुज़ाहमत और साबित कदमी की मिसालें भी जहन में आती हैं। अगरचे दुनिया अफगानिस्तान को अक्सर जंग की खबरों से जानती है, लेकिन इस मुल्क की एक और पहचान भी है। यहाँ के लोग अपनी रिवायात, मजहबी अक़दार, मेहमान नवाजी और ख़ानदानी निज़ाम को बहुत अहमियत देते हैं। यही खूबियाँ अफगानिस्तान की असल शनाख्त का हिस्सा हैं। वक्त के साथ हालात बदलते रहते हैं, हुकूमतें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन एक मुल्क की असल ताकत इसके अवाम होते हैं। अफगानिस्तान के अवाम भी यही उम्मीद रखते हैं कि आने वाले बरसों में उनका मुल्क मज़ीद मुस्तहकम हो, बच्चों को बेहतर तालीम मिले, रोज़गार के मौक़े बढ़ें और दुनिया एक बार फिर अफगानिस्तान को इसकी खूबसूरत वादियों, कदीम तारीख़ और सकाफ़ती विरसे की वजह से याद करे। दोस्तों, अफगानिस्तान सिर्फ जंगों की कहानी नहीं, बल्कि ये सब्र, हौसले, तहजीब, कुदरती हुस्न और एक ऐसी कौम की दास्तान है जिसने बेशुमार मुश्किलात के बावजूद अपनी शनाख्त बरकरार रखी। किसी भी मुल्क को सिर्फ खबरों की सरखियों से नहीं, बल्कि उसकी तारीख, सकाफत और अवाम को समझकर ही जांचा जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी और आपने अफगानिस्तान के बारे में बहुत सी नई बातें जानी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती डॉक्यूमेंट्रीज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। अगली डॉक्यूमेंट्री में हम दुनिया के एक और हैरानकुन मुल्क का सफ़र करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।